কীর্তনীয় সদাহরি। যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, তিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনি সদা হরি কীর্তনের অধিকারী। যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়, তার লক্ষণ শ্লোক শুনো স্বরূপ রাম রায়। উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম, দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম। বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলো, শুকাইয়া মইলে কারে পানি না মাগয়। যেই যে মাগয় তারে দেয় আপন ধন, ঘর্ম বৃষ্টি শয়নের করয় রক্ষণ। উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান, জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যদি মানস তো পরম যতনে তুই লবোধিকার। তিনাধিক হীন দিন অকিঞ্চন ছাড়ো, আপনে আপনে মানবী সদা ছাড়ি অহংকার। বৃক্ষ সম সমাগুণ কর বিশোধন, প্রতিহিংসত জীবনে কর বিপালন। জীবন নির্ভয়ে আনে উদ্বেগ না দিবে, পর উপকারে নিজ সুখ পশু হইবে। হইলেও সর্বগুণে গুণী মহাশয়, প্রতিষ্ঠা ছাড়ি করো অমান। কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্ব জীবে জানি সদা,
হর বিষম্মন সবে আদরে সর্বদা। তৈন দয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠা বর্জন। চারি গুণে গুণী হই করো কীর্তন। ভক্তি বিনোদ কাঁদি বলে প্রভু আয়ো। নদী করো কবে দিবে আমার ও। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। কৃষ্ণলীলা চিন্তা পূর্বান্যধনে মিত্রয়ে বিপিন মনুসৃতং হৃষ্ট লোকানুজাতং কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদ্ভিশ্রুতিকৃতে প্রাপ্ত তৎকুণ্ডতীরম। রাধাঞ্চ লক্ষ্য কৃষ্ণং কৃত গৃহ গমন মার্জ অর্কার্চনৈ। দৃষ্টাং কৃষ্ণ প্রবৃত্তয়ে রহিত নিজ সখী পদ্মনেত্রাং স্মরামি। যিনি পূর্বাহ্নে ধেনু ও মিত্রগণের সহিত বনে গমন করিলে শ্রীনন্দ যশোদা আদি ব্রজবাসীগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। যিনি শ্রীরাধার প্রাপ্তি বিষয়ে সতৃষ্ণ ও যিনি শ্রীরাধা বিশারার্থ শ্রী রাধাকুণ্ড তীরে উপস্থিত হন সেই শ্রীকৃষ্ণকে এবং যিনি নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনান্তে গৃহে প্রত্যাগমনের পরে আর্যা জটিলা কর্তৃক সূর্য পূজার জন্য আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বার্তা প্রাপ্তির আশায় প্রেরিত সখীর আগমন পথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন সেই রাধিকাকে আমি স্মরণ করি। ধেনু সহ চরো সঙ্গে কৃষ্ণ বন যায় রঙ্গে। কষ্টজন অনুব্রত হরি রাধা সঙ্গ লোভে পুন রাধা কুণ্ড তট বন। জয় ধেনু সঙ্গী পরি হরি কৃষ্ণের ইঙ্গিত
पाया राधानी जोगी है जाइया ज्योति लगा लय सूरज छोने गुप्ते कृष्ण पतो लोकी कताक्षाने आए से सखी व्याकुलिता राधा मोहनी मोने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Guru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Jai Guru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Shri Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Vingsha Parichet सनातन के प्रभु शक्ति संचार. Now Mahaprabhu bestowing his potency to Sanatan. सनातन को
महाप्रभु शक्ति दे रहा हूं। प्रसन्न हইয়া प्रभु तारे कृपा कइल, तार कृपाय प्रश्न हई करिते तार शक्ति हইল। So Sanatana Goswami, his dedication, austerity make Mahaprabhu extremely happy. So Mahaprabhu bestow his mercy to Sanatana, where Sanatana Goswami can ask proper questions. Proper question means which question Sanatana Prabhu asks that will be beneficial for all of us. तार कृपा प्रश्न करिते तार शक्ति हইল। Then he will get potency to ask questions. पूर्वे प्रभुर शक्ति बोले रायर प्रश्न प्रभु प्रश्नेर उत्तर दान समर्थ। Means previously we saw that Raya Ramananda became eligible to answer all Mahaprabhu's questions because of Mahaprabhu's mercy. Raya Ramananda, he was like a governor, but Mahaprabhu asking so many questions. And he's answering one by one. And it is not proper, he said, Yo Bhajya Age Kohar. Yo Bhajya, it is not acceptable, please go ahead. It is not acceptable, please go ahead. Jnana Shunya Bhakti means devotion without knowledge, then say, Yo hoy. It is, but go ahead. Right? In that way, Raya Ramananda got qualification because of Mahaprabhu's mercy. Purve jaiche Raya pashe Prabhu Prashna koila, tar shakte Ramananda tar uttar dila. It is fact that we are eligible to answer or realize or render service. Everything depends on Lord's mercy. When Lord bestow our mercy, bestow His mercy to us, then we are eligible to do everything. Otherwise, we can see some fault, we leave the place. Therefore you can see Bhaktivinoda Thakur says, Sakala sahibo ekante bhajiv hari. Please give me the potency, give tolerance, everything, and render service wholeheartedly. Kintu kabe Prabhu যোগ্যতা অর্পিবে এ দাসের দয়া করি, চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব একান্তে ভজিব হরি। চিত্ত স্থির হবে, our consciousness, our mind should be one-pointed. One-pointed. What point? সেটা পয়েন্টটা কি? আমি ভগবানের সেবা করব, আমি মঙ্গলাতে উঠব। যদি মনে করে থাকে তো উঠতে পারবে নাকি?
আমি দিনে ঘুমাবো না, যদি মনে করে থাকো দিনে ঘুমাবে না। এখান থেকে কি করছিলে? কারণটা কি? ঘুম তো সবারই পাচ্ছে, আমার পাচ্ছে, ওরা পাচ্ছে। হ্যাঁ, মাথা ব্যথা হচ্ছে, তাহলে শুধু রেখে আছে, শরীর খারাপ তো রেখে আছে, কিন্তু ঘুম পাচ্ছে ভালো, ঘুমটা ভালো। কিন্তু বেশি ঘুম অলসতার পরিচয়, বুঝলে? শরীর খারাপ হলে ঘুমোতেই হবে, ঘুম একটা ওষুধ। হ্যাঁ, ঠান্ডা নেই তো এখন, কি ঠান্ডা? আমার একটা ওষুধ আছে, নাকিতে টানবে, ফিনিশ, 1 মিনিটে ফিনিশ। তুমি নিজে দেখতে পারো। হ্যাঁ, এরকম আমারও ছিল, বুঝলেন তো, এর মতো আমারও অবস্থা ছিল। কীভাবে গেল জানি না, এ ভগবানের কৃপায় চলে গেছে। ঠান্ডা ধরে আমি সহ্য করছি। যাই হোক, পূর্বে যাইছে রায় পাশে প্রভুর প্রশ্ন কইলা, তার শক্তে রামানন্দ তার উত্তর দিলাম। মহাপ্রভুর শক্তিতেই রায় রামানন্দ প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রভু কয় বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার? অর্থ কি? সমস্ত বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যাটা আসল? কি বলবেন? কিন্তু জিজ্ঞেস করে, এটা মহাপ্রভু প্রশ্ন, সমস্ত বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা সার? রায় রামানন্দ সমস্ত উত্তর দিলেন, একজন গভর্নর উত্তর দিচ্ছেন কি, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা, কৃষ্ণ ভক্তি বিদ্যা বিনা বিদ্যা নাই আর, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাই আর। কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাই আর। কৃষ্ণ ভক্তি একটা বিদ্যা, যে বিদ্যা দ্বারা আমরা এই মায়ার বন্ধনকে কাটিয়ে আমাদের চির সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারব। যে বিদ্যাই পড়ুন না কেন, আমরা যে কোনো জিনিস পড়ি না কেন, ভূগোল পড়লাম, ইতিহাস পড়লাম, ম্যাথ পড়লাম, আর যেসব আছে, যেসব একাডেমিক বই আছে, সব পড়ব, আবার কিছুদিন পরে ভুলে যাব। আমি যে ডিগ্রি করছি, কি পড়েছি আমার কিচ্ছু মনে নেই এখন, শুধু ভাষা একটু মনে আছে, কিন্তু কিচ্ছু মনে নেই। কিন্তু ঔষধ বিদ্যা মনে থাকলো, কাজ কিছু দেবে না, এ জগতে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তিবিদ্যা আমাদেরকে এই বন্ধন, মায়ার বন্ধন কাটিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে বলবেন না? সেটা যাওয়ার ইচ্ছা যেন নেই, ইচ্ছা আছে না নেই যাওয়ার? আছে, কি সুন্দর গোপাল, যাওয়ার ইচ্ছা আছে, গোলকবৃন্দে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, গোলক বৃন্দাবনে না কেন? সেটা হবে, ইচ্ছা আছে কিনা? আমাদের এটাই হচ্ছে লক্ষ্য, তো সাধনার এটাই লক্ষ্য, যে গোলক বৃন্দাবনে গিয়ে আমরা ভগবানের নিত্য সেবায় থাকব, এটাই তোমাদের ইচ্ছা। ওটা তো আমরা যে বলছে আমি আনন্দ চাই, তার মানে ওইটা চাই, চির আনন্দ মানে ওটাই চাই, এটা আমাদের চরম লক্ষ্য। এখানে কেউ ঝগড়া করার জন্য আসেনি, এখানে কেউ নিন্দা করার জন্য আসেনি,
এখানে এসছি মায়ের বন্ধন কাটাতে, ব্যাস এটাই আমাদের লক্ষ্য। বলে যাচ্ছে দেখবে এখানে না, এখানে না, ওখানে বসে ঠিক আছে, কাছে তো শিগড় আছে, বুঝা গেছে। এবার চলে যাচ্ছে ওখানে ওখানে। So Raya Ramananda become eligible to answer all the Mahaprabhu's questions because of Mahaprabhu's mercy. Here, also Sanatana Goswami getting mercy from Lord Chaitanya. ওরা খাবি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন মিষ্টি পেয়েছে, হবে না? হ্যাঁ ওরা খাবি? ওরা খাবি? ওরা খাবি নাকি রে? ও হাসছে আবার। হ্যাঁ থাক 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 থাক, সিনক্রেট হবে না। ইয়া প্রভুর শক্তি প্রশ্ন করে সনাতন, আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ। হিয়ার the opposite. Raya Ramananda's time, Mahaprabhu asking question, Raya Ramananda gave answer. Here, Mahaprabhu bestowed his mercy to Sanatana. Now Sanatana asking question, and Mahaprabhu giving answer. Mahaprabhu giving answer. স্বয়ং মহাপ্রভু সম্বন্ধে বিদ্যা কৃষ্ণ স্বরূপ মাধুর্যের ঐশ্বর্য ভক্তি রসাশ্রয়ম তত্ত্বং সনাতনাসে কৃপয়া পদিদেশ। সনাতন শিক্ষা স্টার্টিং। কৃষ্ণ স্বরূপ সনাতন শিক্ষা সম্বন্ধ অভিহিত প্রয়োজন তিন। এদিকে জিজ্ঞাসা করার সম্বন্ধ কি বলবে? যদি জিজ্ঞাসা করে সম্বন্ধ কি, সম্বন্ধ কৃষ্ণ। সম্বন্ধ সবসময় যত সম্বন্ধ আছে জুড়তে হবে কৃষ্ণের সঙ্গে জুড়তে হবে। আমার সংসারটা কৃষ্ণের, আমার ছেলে কৃষ্ণের সেবক, আমি কৃষ্ণের সেবিকা, বাড়িটা কৃষ্ণের, এ সমস্ত কৃষ্ণের, জগৎটা কৃষ্ণের জগৎ। এই ব্যাপারটা জুড়তে হবে। অভিধাটা কি, মানে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে কিভাবে? ভক্তি, অভিধ। মানে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছানো যাবে কিভাবে? না প্রেম। এটা হচ্ছে প্রয়োজন আমাদের। এই প্রেম প্রাপ্তির জন্যই আমরা আজ ভোরে উঠছি, হরিনাম করছি, প্রথম জাম করছি নাকি? ইচ্ছে করে ভোরে উঠতে? হ্যাঁ, ভোরে উঠতে ইচ্ছা করে? উনি বলছেন ইচ্ছা করে। তোমার ইচ্ছা করে? বলো না হ্যাঁ কি না। না ভেতর থেকে কি ইচ্ছা হয়? দৌড় বাবা, মোড়ে তো না হলেই ভালো নাকি? এটাই ব্যাপার। কখন আরতি হবে? আরতি হোক, সূর্য উঠে যাওয়ার পরে, ঘুম ভাঙলে হোক,
নাকি? এরকম বিচার হয় কিনা দেখেছ? জানি তো। কারণ দেখুন, এটাই হচ্ছে আমাদেরকে চিন্তা করতে। আমরা এখানে কোথায় আছি? এটা আছে ভোগভূমি। একটু ভোগ পেলেই ওই ভোগ নিয়ে থাকবো। যদি বলা যায় এখানে একটা ভালো বাড়ি আছে, সুন্দর, ঘরের ভেতর বাথরুম, পায়খানা, খাট, বিছানা সব আছে, পাশে একটা মাটির দেয়াল, মাটির মেঝে, মুদল খোদল মেঝে, মানে সমান্তরাল মেঝে না, বিছানা বলতে একখানা মাত্র মাদুর, একটা কম্বল দেয়া, দুটো বলে যে আপনি 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 কোনটা নেবেন বুঝতে নেন, মানে কোনটা বুঝবেন। মানে এটা হচ্ছে এটা ভোগভূমি, সবাই ভোগ করতে চায়। একটু সুবিধা পেলেই ভোগটাই আমাদের পছন্দ নাকি? কেউ ভোগ ছাড়তে চায় না, কিন্তু ভগবান বলছেন ভোগ না ছাড়লে, সেবায় না প্রতিষ্ঠিত হলে আমার কাছে যাওয়া যাবে না। সেবাতে না প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে, মনটা সেবাতে প্রতিষ্ঠিত থাক, তাহলে আমার কাছে যাওয়া যাবে না। এই জন্য আমাদের গুরুবর্গণ এরম করেছে। যেরাম ভোরেতে আরতি হয় হচ্ছে পরমার্থ জগতে, পরমার্থ জগতে ভরত আরতি হয়তো নাকি? এই আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তোমরা? এটা খালি প্রথমত নাম কি নাম কি বললাম বলো, কি বলছো? কি ভারতে মাছ? আমি বলি না মাছ, তো ভোরেতে আমাদের যেরাম দিব্য বৃন্দাবনে আরতি হচ্ছে, তো এই যে আরতি আমরা কি করি, হ্যাঁ, ভালে গোরা গদা ধরে রে আরতি নেহারি নদিয়া পূরব ভাবে ভাব, নদিয়া পূরব ভাব। নদিয়ার আগে যে তোমার ভাব ছিল কোথায়? বৃন্দাবনে। নদিয়াতে কৃষ্ণ কি নদিয়া আসছিলেন মহাপ্রভু নিয়ে? এখানে মহাপ্রভু আর গদাধর পণ্ডিত, আমরা বলি এটা হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ। গদাধর পণ্ডিত আর মহাপ্রভু হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ। আগেরা কি ছিল? রাধা কৃষ্ণ। কোথায়? বৃন্দাবনে। নদিয়া পূরব ভাবে যাও বলিহারি। তারপরে কি বলছে? কল্প তরুর তলে রত্ন সিংহাসন পরি সবু সখী বেষ্টিত কিশোর কিশোরী। এই যে সমস্ত সখী পরিবেষ্টিত, এটা কি? ভগবানকে যখন জাগালেন বৃন্দা সখী, তখন ললিতা সখী আরতি করছেন। হ্যাঁ, আরতি কি? দিব্য বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষের নিচে, এটা তো লেখা আছে যে ব্যাপার সবু সখী বেষ্টিত কিশোরী কিশোরী। তারা গিয়েছে কল্প তরুর তলে রত্ন সিংহাসন পরি। কল্পবৃক্ষের নিচে সিংহাসনের উপর কিশোরী কিশোরী বসে আছেন, সমস্ত সখী পরিবেষ্টিত হয়ে। আর সখীদের সাহায্য করছে কারা? মঞ্জুরিগণ। এই হচ্ছে পরিবেশ। সেখানে বলছেন পুরোটো জড়িত, শাড়ি টাড়ি এমন সব পড়ে আছে, চমক দিচ্ছে, হিরে বসানো শাড়ি। এরকম আমরা শাড়ি আছে নাকি? কারো আছে পৃথিবীতে?
দিব্য বৃন্দাবনে আছে, হিরে বসানো। তারপরে নীল নিরদ লাগি বিদ্যুৎ মালা, দু অঙ্গ, মানে রাধারানীর শরীরটা হচ্ছে এরকম বিদ্যুৎ মালার মতো, মানে তপ্ত কাঞ্চন শরীর। আর কৃষ্ণের শরীরটা নীলাভ শরীর। তো নীল নিরদ লাগি বিদ্যুৎ মালা, মানে এই যে আলিঙ্গন করে আছে ওখানে, বলছে যেন সে নীল আকাশের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রাধারানীর শরীরটা আর কৃষ্ণের শরীর, কৃষ্ণের নীল আকাশে, মানে শরীর রূপ নীল, কৃষ্ণের শরীর রূপ নীল আকাশে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুৎ মালা দু অঙ্গ মিলে শোভা ভুবন উজালা, দুটো অঙ্গ মিলে যেন সমস্ত জগৎ উজালা, মানে আলো প্রদান করছে। এটা হচ্ছে ভক্তিনাথ ঠাকুরের ভাব এগুলো। তারপরে কি বললেন? শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে, সব ওখানে আছে আরতিটা, এখানে অভ্যাস করতে হবে, তবে ওখানে গিয়ে করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন? তারপরে বিশাখাদি সখী বৃন্দ দোহ গুণ গাও হে, বিশাখা সব সখীগণ দুজনের রাধা কৃষ্ণ গুণগান করছে। প্রিয় নরম সখী যত চামর ঢুলা, প্রিয় নরম সখী মানে কস্তুরী মঞ্জরি হচ্ছে প্রিয় নরম সখী, অত্যন্ত প্রিয়। মঞ্জরি প্রিয়, যা হোক সেই তারা কি করে চামর ঢোলা করছে। তো অনঙ্গ মঞ্জরি চুয়া, অনঙ্গ মঞ্জরি নিত্যানন্দ শক্তি, কি অনঙ্গ কে? জাহ্নবী। সেই অনঙ্গ মঞ্জরি জাহ্নবী দেখবেন রাধা গোপীনাথ মন্দিরে, যখন বৃন্দাবন গেছেন, বৃন্দাবন গেছে তো রাধা গোপীনাথ মন্দিরে বাঁদিকে কে আছে? কৃষ্ণের বাঁদিকে কে আছে জানো? গেছে মন্দিরে? যাওনি? এই 8 মাস ধরে মন্দিরে ছিল, যাওনি? সব জায়গা ওখানে যাওনি? রাধা গোপীনাথ মন্দিরে কৃষ্ণের বাঁদিকে কে আছে? অনঙ্গ মঞ্জরি আছে। অনঙ্গ মঞ্জরি কে? হচ্ছে রাধারানীর বোন। আর এখানে এই লীলাকে না জাহ্নবী মাতা, এই লীলায় জাহ্নবী মাতা কি করছেন? চুয়া চন্দন দিচ্ছেন, চন্দন দিচ্ছেন। আর মালতীর মালা রূপ মঞ্জরি লাগাওয়ে, অর্থ কি? মানে রূপমঞ্জরি মালতীর মালা গেঁথে দুজনকে পড়াচ্ছে। যেমন নরোত্তম ঠাকুর লিখছেন না, গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দুহার গলে, বলে না, সেটাই এখানে লিখছেন। মানে রূপমঞ্জরি মালতী ফুলের মালা গেঁথে দুজনের গলায় পড়াচ্ছে। এইসব ভাব এগুলো। আরতি মানে এটা নয় যে আমি এসে গেলাম দেখলাম, এই ভাবে মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। যা প্রবেশ হয়ে যায় তাহলে শুতে পারবে না। কি বলছে? কি বলছে? তাই এই ভাবে প্রবেশ করতে হবে। একবার প্রবেশ হয়ে গেলে শুতে পারবেন না। এই জন্যই আমাদের অভ্যাস করতে হবে। ভগবানের সেবাটা অভ্যাসের প্রয়োজন। কত লোক বলছেন যে শত বিপদ, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনা সত্য আমি সেবা ছাড়ব না, হরিসেবা ছাড়ব না। ভগবানের ধামে থাকার সুযোগ আছে,
থাকতে হবে, যতক্ষণ আছে থাকতে হবে। যা সুন্দর গোপাল বলছে, দূর বাবা, এখানে সব বলছে আমি অলস, আমি শুক্রবার চলে যাবো। আমি তো যাও চলে যাও। হ্যাঁ, একটু আগে বলছিলাম, যা চলে যাও, তোমার সঙ্গে চলো। আচ্ছা কি অলস বললো? কিন্তু বলে এই সুন্দর গোপাল মুখটা বাঁকা, দাদা তোমাকে বাঁকা বাঁকা বলছে। এটা খেলার মাঠ, খেলতে এসেছি। বল আমার পায়ে যখন আছে, সবাই আমাকে বলটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু বলটা আমার কাছে রাখবো আমার পক্ষের লোকদেরকে, নাকি গোলটা করে করতে হবে, নাকি? এটা তো খেলা। শত বিপদ, শত গঞ্জনা, শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও হরিভজন ছাড়ব না। হরিভজন মানে হরির ভজন মানে সেবা, হরির সেবা ছাড়ব না। যেমন মাইমা তোমাকে বলেছে যে তোমার নাম টাকা রাখবে, বলছে আমি তো থাকবো না, চলে যাব, লকডাউন খুলে চলে যাবো। তোমরা বলেছ নাকি? আমাকে গিয়ে বলেছেন থাক, যাক কি আছে। একবার যা সেবা ঢুকে পড়বে মাথায়, ছাড়তে পারবে না। একবার কুকুরের স্বভাব হয়ে গেলে না, সত্যি করে কুকুর হয়ে বলে প্রভু যতই মারুক, কুকুর কিন্তু যাবে না। বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে, রহিব তোমারও দ্বারে, প্রতিবিজনেরে আসিতে না দিব, রাখিব গড়েরও পাহাড়ে। বাঁধিয়া নিকটে মানে ভগবান যখন আমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তার স্নেহে আমাদেরকে বেঁধে ফেলবে, আমি যতই যাই বলুক, এই ভগবানের দুয়ারেতে যে যাই বলুক আমি ঘেঘু করব, এই ভাবটা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, তবে হবে আমাদের হরিভজন, নাহলে কর্ম হবে। সেজন্য আমরা চেষ্টা করব অলসতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। আলস্যপরায়ণ হওয়া আরও ভেতর, এটা সম্পূর্ণ একটা ভোগভূমি। ভোগভূমিতে ভোগ পেলে আর কেউ ছাড়তে চায় না। ওই জন্য উদাহরণটা দিলাম, একটা সুন্দর ঘর, ওটা মাটির মেঝে, মাটির দেয়াল, খড়ের চাল কি টালির চাল, হ্যাঁ, আর কেন্ন ঘুরছে, কেন্ন জানেন তো? কেঁচো নয়, কি বলে মানে আমরা বলতাম হচ্ছে কি বল, কেঁদরাই, জানো কেঁদরাই? কি ছ্যাঙ্গা ঘুরছে, সেরকম তখন ঘরে দিলে থাকবেন? কিন্তু বলেন যে দুটো ঘর আছে তোমার, তুমি বেছে না কোনটা। ওটা ওখানে একা, এখানে বড় বিল্ডিং আছে, অনেক লোক থাকবে, কিন্তু প্রতি ঘরে ঘরে বাথরুম পায়খানা সব আছে। আমরা ডেফিনেটলি আমরা যেহেতু আছি ভোগভূমিতে, আমার এটাই ভালো লাগে। দূর বাবা, ঘরে কে যাবে? আছে তো আমাদের ঘর, মানে জমির এক কোণে একটা ঘর নেই? হ্যাঁ, কেউ থাকতে চায় মানে? কেন? এটা ভোগভূমি। ভোগকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, ভোগ আমাদের খেয়ে নেবে। আর যদি সেবা করতে করতে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে যায়, ভগবানের স্নেহে রজ্জুতে বেঁধে যাবে, তাহলে আর আমাদেরকে কেউ ওই শুয়ে রাখতে পারবে না মঙ্গলারতিতে। বলবে না যে দূর মশাব, দূর বাবা, কেন হচ্ছে মঙ্গলারতি, নাকি? এই জন্যে অভ্যাস করতে হয়। সনাতন গোস্বামী পাদে এই অভ্যাস যোগ দেখে মহাপ্রভু কৃপা করলেন আর শিক্ষা দিলেন কি না, সম্বন্ধ অবিধ প্রয়োজনের শিক্ষা দিলেন। সম্বন্ধ কি না, কৃষ্ণ সম্বন্ধ। কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে কিভাবে? এটা যাকে বলে অবিধ বলে। কিভাবে পাওয়া যাবে?
রান্না করলে, রাত্রে শুয়ে শুয়ে ফেসবুক দেখলে, দেখেছো কালকে রাত্রে? সত্যি কথা বলো, হ্যাঁ আমি দেখেছিলাম, হ্যাঁ কি না? কাল রাত্রে একদম দেখো নি? তাই তো বললাম, তাড়াতাড়ি মানে কতটা, কখন কখন সেটা? 11টা? যাই হোক, শোনো, আমি কি চাই সেটা আগে স্থাপন করতে হবে। হে কৃষ্ণ, আমি তোমার সেবা চাই, এইটা স্থাপন করতে হবে, তাহলে কৃষ্ণ সেবা দেবে। অভিধ প্রয়োজন, প্রয়োজন কৃষ্ণ প্রেম। কৃষ্ণ নাম করলেই কৃষ্ণ প্রেম হবে, আর কৃষ্ণ প্রেমের দ্বারাই আমাদের চরম পরম যে লক্ষ্য সেখানে পাওয়া যাবে, সেখানে সেটা হবে, সেটা পৌঁছানো যাবে। চরম পরম লক্ষ্যটা কি? এদিকে বল, জিজ্ঞেস করে। হচ্ছে তো কোথায়? মন্দিরে? কোথায়? গোলক বৃন্দাবনে। গোলক বৃন্দাবনে গেলে যাওয়ার জন্য কি প্রয়োজন? বিষয় ভোগকে সম্পূর্ণ নষ্ট করতে হবে। বিষয় ভোগ প্রবৃত্তি, সেটা আবার কি জিনিস? রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, এই 5টা জিনিস আমরা দিয়ে পঞ্চ ইন্দ্রিয়তে আমরা ভোগ করি। রূপ দেখি কি দিয়ে? চোখ দিয়ে, চক্ষু। ভালো ভালো গান, ছুটিওয়ালা গান শুনি কোন দিয়ে? কর্ণ। সুন্দর গন্ধ নিয়ে কিভাবে? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা। সুন্দর প্রসাদ কাল যে হলো, জিলাপি কি বলে, কি আর কি ছিল, পিঠে মিষ্টি, এই সমস্ত হলো, আস্বাদন কিভাবে করলাম? জিহ্বা দিয়ে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এই শরীরটা স্পর্শ করি কিভাবে? ত্বকের মধ্যে ওই চক্ষু, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা সব বিষয় ভোগ করি, করি কিনা? এই ভোগ প্রবৃত্তি যতক্ষণ আমাদের মধ্যে আছে ততক্ষণ। কোথায় মামা? বসো, যেতে বসো না, হ্যাঁ বসো বসো। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন? আমার কানপুর যাবো তো নাকি? না, আমার সঙ্গে যাবো তো কানপুর, আমি কাল যাবো তো, কাল যাবো সকালে। না না, আমার গাড়িতে 14খানা সিট আছে আমার গাড়িতে। কাল দেখা যাক কখন হয়। যাও তাহলে কি বললাম? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ভোগ। এই ভোগ প্রবৃত্তি যতক্ষণ আমাদের মধ্যে যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা আমাদের মনটাকে শুদ্ধ করতে পারবো না। কে বলছে? নরোত্তম ঠাকুর বলছে। হ্যাঁ, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম
হে রব শ্রী বৃন্দাবন। আমি আমার, এটা যত আমাদের মধ্যে প্রবল আছে সেটা ভোগ। সব তোমার, ভগবান সব তোমার, আমিও তোমার। তখন আছে, তখন মানুষের সেবাভাব হবে। অন্যথায় কখনো আমাদের কৃষ্ণ স্বরূপ মাধুর্য ঐশ্বর্য ভক্তি রসাশ্রয়ম তত্ত্বং সনাতনায়শ কৃপায় পদিদেশ। আমরা কি বলছেন? সনাতন শিক্ষা বর্ণনা আরম্ভ, তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া দৈন বিনতি করে দন্তে তিন লইয়া। কৃপা যখন হলো, প্রভু চরণ ধরে দন্তে তিন, মানে আমি আর কিছু তর্ক করব না, দৈন বিনতি করে দন্তে তিন লইয়া। যখন চরণ ধরছেন তখন তো দৈন্যতা হচ্ছেই, কারণ ভগবান চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত। নিজ জাতি নিঃসঙ্গী পতিত অধম কুবিষয় কূপে পড়ি গোয়াইনু জনম। আমি নিজ জাতি, নিঃসঙ্গী, পতিত অধম। বলতে পারবেন? কে বলতে পারবে? আমি নিজ জাতি শূদ্র, বলতে পারবে? সব এখন বলে আমি 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 ব্রাহ্মণ বলে, বলে না যে ব্রাহ্মণ নয় মোটে সেও বলে ব্রাহ্মণ। একজন সন্ন্যাসী আছে, সে বলছে আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ, বললেন তো। তো লাস্টে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি করে ব্রাহ্মণ নাকি? হ্যাঁ ধর, ও তো দেবনাথ শূদ্র, নাম বলবো না, কিন্তু এটা অবস্থা। জাতকে তোলার জন্য ব্যস্ত। সনাতন গোস্বামী পাদ অ্যাকচুয়ালি ব্রাহ্মণ, কান্না খুব জগংসের ব্রাহ্মণ। তিনি কি বলছেন? নিজ জাতি আমি, জাতিতে খুব নিজ, নিঃসঙ্গী। কার সঙ্গ করেছে? মুসলমানের সঙ্গ করেছে। পতিত অধম, আমি অত্যন্ত পতিত, অধম ব্যক্তি। বলতে পারবে কেউ? দূর মশাই, আমি থেকে এসেছি মায়াপুরে বহুদিন, বলবে না? আমাকে বলছো কুবিষয় কূপে পড়ি গোয়াইল জনম। কুবিষয়, ভোগ, ভোগ না কু, বিষয় মানে ভোগ। সেই বিষয় ভোগে কূপে পড়ে আমার জীবনটাই কাটিয়ে এলাম। গোয়াইল জনম।
সনাতন গোস্বামী বা নিজের পরিচয় বলছেন কি নিজ জাতি নিজ সঙ্গী পতিত আর বলছেন যে কুবিষয় করি ওয়াইন জনম বিদ্যাপতি আর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বলছেন বিদ্যাপতি বৈষ্ণব করি आद जन्म हम नित्य कुमारू जराशिष कतदिन गेला निधुवन रमणी रसरंग मातलु तुए भजो गोकुला सारा जीवन भजन करे भगवान सेवा करे जगत शिक्षा के लिखे आर्थिक जन्मटा हम घूमिए आद जन्म हम नित्य जरा शिशु कतदिन गेला शिशुकाल जरा অসুখ বিসুখ এসব অনেক সময় চলে গেছে। আবার যৌবন কালটা নির্জনে রমণীর সঙ্গে রমরস এখন জীবন সামান্য জীবনের শেষ প্রান্তে माधव हम परिणाम निराशा हे माधव हे कृष्ण हमारे परिणाम संबंध निराश तुम जगतारण तुम्हें जगत त्राणकर्ता अतएव तुम्हारे विषय तुम्हारे तुम्हें हमारे प्रकाश এটা বলছেন কি বলছেন বিদ্যাপতি বলছেন এরা সর্বশেষ বলছেন নিজ জাতি নিঃসঙ্গী পতিত সনাতন বসের প্রকৃত অর্থে কি কার্যকর্য ব্রাহ্মণ পরিবার কার্যকর্য হচ্ছে লখনৌয়ের কাছে একটা শহর আছে কার্যকর্য কম আছে শুধু ব্রাহ্মণ থাকে সেখানে তার ব্রাহ্মণ জাত আচরণে আমি নির্যাতনের কাজ করছি জন্মসূত্রে ব্রহ্ম এটা মহাপ্রভু স্বীকার করছেন না
স্বীকার করছেন। বলছে চতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্ট পূর্ণ কর্ম বিভাগ। চারটে বর্ণ আমি সৃষ্টি করেছি, এদের গুণ ও কর্ম। ডাক্তারের ছেলে যদি চোর হয়, ওখানে ডাক্তার বলবে চোর বলবে কোনটা? হ্যাঁ, কি বলবেন? চোর বলবেন, ডাক্তার বলবে? ব্রাহ্মণের হয়েছে, ব্রাহ্মণের জন্ম লাভ করে যদি ব্রাহ্মণের কাজ না করে অন্যান্য কাজ করে, কি বলবো? ব্রাহ্মণ বলবে? সমাজ তো বলে নাকি? সমাজ তো বলে নাকি ব্রাহ্মণের ছেলে? ভগবান কৃষ্ণ কি বলবে? চাতুর্বর্ণ মায়া সৃষ্টম পূর্ণ কর্ম বিভাগ। আমি সৃষ্টি করি চারটে বর্ণ, ইহা লোকের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী, কর্মের প্রবৃত্তি অনুযায়ী আমি সৃষ্টি করছি। মানেন তো নাকি? হ্যাঁ, এই জন্য বৈষ্ণব ধর্ম এবং সনাতন বৈষ্ণব কোথায় ছিলেন? কোথায় কাজ ছিলেন? মুসলমানরা হোসেন সাহেবতে ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ওটা নিজ জাতি, কর্মটা নিজ জাতি, নিজ সঙ্গী। ধন্যবাদ কি যারা আমি সঙ্গ করছি, তা কার সঙ্গ করেছে? মুসলমান সঙ্গ করেছে। হোসেন সাহেব খাম পেয়ে যখন যেটা মনে করে। এক মিস্ত্রি বলল একটা মসজিদ করেছে মিস্ত্রিটা। হোসেন সাহেব বই করেছে। হোসেন সাহেব মিস্ত্রিকে নিয়ে সে মসজিদের চূড়া উঠেছে। এখন মিস্ত্রিটা করছে বলল যে হুজুর আমি এর থেকে আরো ভালো করতে পারি। বলা মাত্র কি আর যদি ভালোভাবে করতে পারতিস তাহলে করলে কি হবে? চূড়া থেকে উঠে করলে কি হবে? মানে বাঁচবে না মরবে? মরে গেল। তখন হেল্প করবে, একটা জীবনকে মেরে ফেললাম, এটা তো আমাদের একটা অনুশোচন হওয়া দরকার। যারা জন্ম দিলাম না, মারবার অধিকার তো আছে, মারলাম, এটা অনুশোচন হওয়া দরকার। অনুশোচন কেন? এরা কাফের হয়, এরা মুসলিম না হয়, তারা তাদেরকে মারলে না, ওদের ধর্মে আছে, ওরা সবে যারা কাফের, মানে যারা মুসলিম ধর্মকে গ্রহণ করে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, অমুসলিম কাফের, সে খ্রিস্টান হতে পারে, হিন্দু হতে পারে, জৈন হতে পারে, যে কোনো, কিন্তু মুসলমান ধর্ম না, ওরা আমাদের মারতে পারে, অমুসলিম মারতে পারে। তাহলে ওদের বিধান আছে নাকি 100 কাফেরকে মারলে হাজি হলে কি হাজি সাহেব, তারপরে আরো সব কি বলে ভেজ ওদের ভাষা এরা তাহলে ওই সঙ্গকে নিঃসঙ্গ করলে হবে। যে সঙ্গ আমাদেরকে ধর্মের হিংসা শিক্ষা দেয়, সেই সঙ্গ কি ভালো সঙ্গ না খারাপ সঙ্গ? নিঃসঙ্গ, 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 এদের মনটাই নিচু, নিঃসঙ্গ বলে নিঃসঙ্গ, পতিত আমার এত কিছু জানার সত্ত্বেও, সত্য আমি আগে আসি আপনার প্রতি অধম এই ভাবটা যতক্ষণ থাকলে আমাদের মধ্যে, অতই বৈষ্ণব ধর্ম
আমরা ভালো করে পালন করি। আমরা যদি বুঝে যাই আমি খুব ভালো, আমি অনেক দিনের প্রাণ, হ্যাঁ, তাহলে কখনো অহংকার করছে কখনো তাহলে কখনো আমরা ভালো ভালো বড় ভগবানের জন্য শিক্ষা দিচ্ছে। কুবিষয় কুপে করি গোয়ায় উজ্জ্বল কুবিষয়, কুবিষয় মানে ভগবানকে বাদ দিয়ে যা কিছু করবেন সব কুবিষয়। সকালে মনে সংসার যখন ছেড়ে দেয় তোরা মনে রাখবো, আরে সংসারটাই কৃষ্ণের সন্তান, আমার স্ত্রী কৃষ্ণ, আমার স্বামী কৃষ্ণ, আমি পুত্র নিয়ে আসবো, আমার পরিবার কৃষ্ণ, কৃষ্ণের পরিবার নিয়ে আসবো, তাহার সেবা সবই করতে পারবো, শুধু মনটাকে কৃষ্ণ করছি, তাহলে কৃষ্ণের সন্তান হয়ে যাবে। নাকি কুবিষয় রূপে করি গোয়াই আপনার তাই কিছুই না জানি, গ্রাম্য ব্যবহারে পন্ডি তাই সত্যবাদী। আপনার তাই আমার কোনটা ভালো হবে কোনটা খারাপ হবে জানি। গ্রাম্য ব্যবহার স্ত্রী পুরুষ স্ত্রী পুরুষ লোক, কিন্তু ভক্তির চরণ পাঁচটা কি ভক্তির চরণ পাঁচ বিভিন্ন গন্ধ কোনো বিরতি দুঃখ কিসে আমরা কৃষ্ণদা আমরা ভাবছি আমরা हम आपसे जाना हम आपसे जाएगा तो आप चलो कि हम कहाँ से अदब क्या आपके बाबा माँ सब दादा नहीं होगा জীবনে সুখী কে এর কোনো চিন্তা নেই, খাবার হলে খাওয়া আর না তোমার বলে দিলে তোমার কথা দিয়ে মানে চোখটা আপনার কত আনন্দ খাচ্ছে উনি দিয়েছি পুরীটা আমার বুঝতে পারেন মানে খাচ্ছে যে আনন্দ করে যাচ্ছে কোনো চিন্তা নেই, জামা খারাপ ভালো চিন্তা আছে সুখী, এই তো সুখী নাকি আমরা ভালো আছি ঠিক আছে, কিন্তু আমরা অভাব যতটা অভাব আছে ততটা ভাবছি আমার একটা হলো না। এমন যদি আমার চন্দন মোবাইল না থাকে তার দুঃখে শেষ যেমন ভাবো গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই
গ্রামের থেকে আমরা বাবা এই পড়াশোনা এই পুরুষ পিসি মাসি অমুক তমুক আবার কত সম্ভব এসব নিয়ে এসব আমার মা কৃপা করে যদি মনে করিয়াছ উদ্ধার আপন কৃপাতে কর্তব্য যদি আপনি আমাকে কৃপা করে উদ্ধার করতে বলেছেন তাই কথা তাদের মত বড় বড় I'm not able to speak English and Hindi. I'm supposed to speak Hindi today. आज हमारा हिंदी बांग्ला हिंदी दोनों भाषा में करने का दिन, लेकिन ये दोनों भाषा में करने से क्या होता है? दोनों ही अच्छा है। ये तो एक भाषा में एक भाव भाषा भेद भाव जो भी हो काल हम करेगा जैसे भी करेगा कोई बना हो क्या सारा सेशन हम बना मेरे किसी बहुत अच्छा लगा उनको तो
नाम्ने अनन्न संगीत विविध विकरादि भूषा प्रमुदो ममत्कंठादि लोलो स्मरमुख ललिता दाली नर्मक्त सातु दलारन्नम वंशी कीरति मधुपानारक पूजा दिलीलो राधा कृष्ण सकृष्ण परिजन कटया शिल्पमानो स्मरामि राधा